जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ this video titled notes part 4 ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ in notes 1 we talked about the introductory life processes in living organisms. Second part we discussed nutrition, and third part we elaborately discussed about respiration, and this fourth part we are going to talk about transportation. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫਲੀ ਇਨ ਕੰਪੈਕਟ ਮੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and those that small intestine is supplied with extensive network of blood vessels ਤੇ through villi ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ digested food, oxygen and waste materials in our bodies is carried out by blood. ठीक है, and what is blood? In the language of biology, blood is a connective tissue and consists of a fluid में that flows. Gases and liquids are collectively known as fluid. So blood consists of a fluid medium called plasma. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ flowing medium ਹੈਗਾ, fluid medium ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ plasma ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। in which the cells are suspended. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ molecules or fine dust particles or water vapors they remain suspended. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ cells ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ RBCs ਹੈਗੇ ਨੇ, WBC ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ platelets ਹੈਗੇ ਨੇ, they remain suspended. ठीक है, so plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous wastes in dissolved form. मतलब ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ they are not suspended, they are dissolved in it. ठीक है, oxygen is carried by the red blood corpuscles. ਅਸੀਂ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ hemoglobin is part of red blood cells and hemoglobin has great affinity for oxygen and it can bind oxygen very effectively and efficiently. So ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ it is not transported in dissolved form, it is transported by binding it to the ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ it binds the oxygen to itself and then transports it. ठीक है, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? because carbon dioxide is more soluble than oxygen. so carbon dioxide dissolve ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, oxygen dissolve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, so dissolved form ਵਿੱਚ carbon dioxide transport ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ oxygen ਜਿਹੜੀ ਹੈ it gets attached to the hemoglobin and then it is transported. ठीक है, so many other substances like salts etc. are also transported by the blood. ठीक है, आगे चलिए। ਹੁਣ आगे performance of the function of transportation needs the following. मतलब कि एक फंक्शन करना है, एक फंक्शन मैंने एक काम करना है, एक फंक्शन has to be performed. ठीक है, and that performance of function will require following 3 components. पहली गल की है a pumping organ to push blood around the body. क्योंकि ब्लड ने ट्रांसपोर्ट करके मतलब ब्लड ने सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, सो ब्लड हैज़ टू फ्लो एंड ब्लड हैज़ टू फ्लो अपवर्ड आल्सो.
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਅਪ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਪੰਪਿੰਗ ਔਰਗਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਬਲੱਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਨੀਡਸ ਸਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪ ਵਰਕ ਇੱਕ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਟਿਊਬਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਟਿਊਬਸ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੇਅਰਡ ਇਫ ਡੈਮੇਜਡ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਕਿਤੇ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਾਸਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ these are the three main components of the transportation system: pumping organ, network of tubes to carry the blood, and the transportation medium ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? transportation medium is the blood itself, ਠੀਕ ਹੈ। so blood has to be carried through the pipes, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਹਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਹਾਰਟ। Now heart is a muscular organ, ਮਸਲ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, of the size of a human fist। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਓਨਲੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਲੈਫਟ, ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਬਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਬੋਥ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ, ਵੀ ਟੇਕ ਇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੂ ਦਾ ਏਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਗਿਵ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫੂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਰੋਟ ਬੈਕ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਹੈਜ਼ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਂਬਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਚੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਵਿਦ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ 4 ਚੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਵੇਸਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਲਟ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਈਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ 2 upper chambers are called the atria। ਹੁਣ ਐਟਰੀਆ ਬੱਚਿਓ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ ਐਟਰੀਅਮ, ATRIUM। ਐਟਰੀਅਮ ਮੀਨਸ 1 ਚੈਂਬਰ, ਐਟਰੀਆ ਮੀਨਸ 2 or more chambers। ਸੋ 2 upper ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਛੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਛੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਐਟਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। The 2 upper chambers are called the atria and the 2 lower chambers are called the ventricles। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਹੈਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰੀਚ ਦੀ ਲੰਗਸ ਫॉर ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀਏ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੰਗਸ, ਅਤੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਰੋਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਹਾਰਟ।
वो हार्ट ते वापस लैके आना लंग्स तो। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज दैन पंप टू द रैसट ऑफ द बॉडी। वो हार्ट फिर जिहड़ा हैगा इस ऑक्सीजन रिच ब्लड नूं जिहड़ा उहदे कोल लंग्स विचों आया है ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲੈਫਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਘੜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੂਈ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਰੀ ਔਰ ਵੇਨਸ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, A ਫॉर ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ, A ਫॉर ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਅਤੇ A ਫॉर ਆਰਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਅਵੇ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। A ਫॉर ਆਰਟਰੀ, A ਫॉर ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ। So artery is that vessel which takes the blood away from heart, and vein is that blood vessel which brings the blood towards the heart. ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, V for ਵਾਪਸ, V for ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, V for vein ਅਤੇ V for ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਹਾਰਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਗੀ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵਰਡ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫॉर ਲੰਗਸ। ਹੁਣ ਲੰਗਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੰਗਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ, ਫੇਫੜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਲੰਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ। ਸੋ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਬਲੱਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੰਗਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੀਨਸ ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਗਸ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਡਰਟੀ ਬਲੱਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ। ਵੇਨ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੈਨੇ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਵੇਨਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਲੰਗਸ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, A ਫॉर ਆਰਟਰੀ, A ਫॉर ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ, ਅਤੇ V ਫॉर ਵੇਨ, ਅਤੇ V ਫॉर ਵਾਪਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਹਾਰਟ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਐਲਵੀਓਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਲਵੀਓਲਸ, ਇੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ। ਇਹ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਲੈਫਟ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਟਰੀਅਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਟਰੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਟਰੀਅਮ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲਵ ਹੈਗਾ, ਵਾਲਵ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਵਨਸ ਇਟ ਐਂਟਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਲੈਕਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੀ, ਖੂਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਵੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਰਥਾਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟਰੀਅਮ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਰਹਿਣ। ਸੂਏਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਇਹ ਵਾਲਵ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਓਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀਨਾ ਕਾਵਾ ਬੱਚੋ, ਦੋ ਵੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਵੇਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਈਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਨਾ ਕਾਵਾ। ਸੋ ਵੀਨਾ ਕਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਾਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਨ ਵੇ ਵਾਲਵ, ਇਹ ਵਾਲਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1 2 3 ਤੇ 4। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। A ਫॉर ਅਵੇ, V ਫॉर ਵਾਪਸ, ਆਪਣਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਲੰਗਸ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ
कर सकते हो। ठीक है, सो ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 4-5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੈਨੇ ਲੰਗਸ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੰਗਸ ਟੂ ਦੀ ਅਪਰ ਲੈਫਟ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਿਲੈਕਸਿਸ, ਰਿਲੈਕਸਿਸ ਮੈਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡਸ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਲੈਕਟਸ ਦਿਸ ਬਲੱਡ, ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਦੈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਫਿਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਗੜੇਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਪੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਮਸਕੂਲਰ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ ਦੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦੀ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਥਰੂ ਆਰਟਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆਓਟਾ, AORT, ਵੱਡੀ ਆਰਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਓਟਾ। ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਥਰੂ ਆਰਟਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੇ ਟੂ ਲਾਰਜ ਵੇਨਸ ਦੀ ਵੀਨਾ ਕਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦੀ ਅਪਰ ਰਾਈਟ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਿਲੈਕਸਿਸ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਫॉर डिस्कार्डिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगे व्हेन दी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, हुण राइट एट्रियम जिले कॉन्ट्रैक्ट होया, दी राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, डायलेट्स माने रिलैक्सेस, एक्सपैंड्स टू रिसीव दिस ब्लड। दी राइट वेंट्रिकल इन टर्न पंप्स इट, कॉन्टैक्ट होके कॉन्टैक्ट करता है, पंप करता है टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, मतलब कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫॉर डिस्कार्डिंग ऑफ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ ਔਰ फॉर ਰਿਮੂਵਲ ऑफ ਔਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ऑफ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ फॉर एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेशन हटा दो तो लिख दो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम दी हार्ट। सिंस दी पंपिंग ऑफ ब्लड इज डन बाय वेंट्रिकल्स, हुण देखो पंपिंग का काम कौन कर रहा है ज़्यादा बच्चों, वेंट्रिकल कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड टू दी बॉडी एंड राइट वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड टू दी लंग्स। ठीक है, सो उन्हों का ज़्यादा जोर लग रहा है, उन्होंने ज़्यादा काम करना पै रहा। सो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स दैन दी एट्रिया डू। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਲ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੰਪਿੰਗ, ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ that is thicker। ठीक है, वाल्व्स, वाल्व है ने लैफ्ट एट्रीयम विच ते लैफ्ट वेंट्रीकल विच ते लैफ्ट राइट वेंट्रीकल ते राइट एट्रीयम दे विच। वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, जदों वो कंटैक्ट ब्लड चला जाता है, जदों कंट्रैक्शन पूरा हो जाता है तो वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, इट्स अ वन वे वाल्व। the flow does not the blood does not flow backward when the atria or ventricles contract। ठीक है, the two halves, ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਟੂ ਹਾਫਸ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੋ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਬਾਈ ਅ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ oxygenated blood and the deoxygenated blood they do not mix with each other, so the two halves are separated by a partition। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, the separated right and left sides of the heart help in keeping oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ।
ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, this separation allows a highly efficient supply of oxygen। मतलब एफिशिएंट सप्लाई में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਆਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, to the body and is beneficial for animals with high energy needs। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੀਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਿਦ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਨੀਡਸ? ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਮਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਊਮਨਸ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਭੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲਸ, ਦੇ ਹੈਵ 4 ਸੈਪਰੇਟ ਚੈਂਬਰਸ। 4 ਸੈਪਰੇਟ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਐਂਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ कैन नॉट मिक्स with each other and the supply of oxygen to the body is highly efficient। ठीक है, आगे चलिए। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਕ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ। ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੱਡੂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਗ ਜਾਂ ਟੋਡਸ, they are the examples of amphibians। So animals like amphibians or many reptiles ਮੈਨੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ, they have 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? they can tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਅਤੇ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੇਬਲ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, because their energy need is less। Why energy need is less? Because they do not utilize any energy for maintaining the body temperatures। ठीक है, and example is frog, toad। ठीक है, ਇਹ example ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ amphibians and reptiles। ਤੀਸਰਾ example ਆ ਗਿਆ fishes। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। fishes have only 2 chambers to their hearts। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਟੂ ਦੀ ਗਿਲਸ ਫॉर ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਲਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਗਿਲਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਟੂ ਦੀ ਗਿਲਸ ਫॉर ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ। ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਦੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਐਟਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਇੱਕ ਐਟਰੀਅਮ, ਬਸ ਇਹ 2 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਸ ਇਨ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਬਲੱਡ ਗੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੰਸ ਥਰੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ 1 ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਪੈਸੇਜ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਟਵਾਈਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਚ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਨਵਰ ਪਤਾ? Vertebrate is the common word for all those animals which have a spinal cord। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੈਕਬੋਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼
ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਵੈਸਲਸ ਟੇਕਿੰਗ ਬਲੱਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਰਟ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, A ਫॉर ਅਵੇ, A ਫॉर ਆਰਟਰੀ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। V ਫॉर ਵੇਨਸ, V ਫॉर ਵਾਪਸ। Arteries are the vessels taking blood away from the heart to various organs of the body. ठीक है। On reaching an organ or tissue, ਜਦੋਂ artery organ तक पहुंच गई, tissue तक पहुंच गई, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। The smallest vessels have one cell thick walls. मतलब कि वो vessel ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, it consists of only one cell. Those wells are unicellular. मतलब कि ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ। So they are so thin, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ vessels ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ capillaries. ਠੀਕ ਹੈ। So you can say capillaries are the link between arteries and the veins. ठीक है, दोनों के नाल संबंध जोड़ दिए कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सैल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। जिन्ना भी है ਉਹਦਾ मतलब कि ट्रांसफर ऑफ फूड, मटीरियल, ऑक्सीजन, यह सारा जो होंगे एक्सचेंज, इट टेक्स प्लेस थ्रू दिस थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। ठीक है। द कैपिलरीज दैन ज्वाइन टू अदर टू फॉर्म वेन्स। मैं दसा ना जिदा कैपिलरीज दे आर द लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक पासे आर्टरीज तो फैल के वेन्स बन गई, फिर वेन्स अगे आर्टरीज तो फैल के छोटियां हो के की बन गई कैपिलरीज। वो जो फिर कैपिलरीज दूजे पासे जुड़ के की बन जाती हैं, वो वेन्स बन जाती हैं। तो वेन्स तक पहुँचते वो सारे खून च ऑक्सीजन खत्म हो गई होंगी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई होंगी है, वेस्ट मटीरियल भर गया होंगे। ठीक है, आगे चलिए। हुण वेन्स आर दी वैसल्स दैट कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी ऑर्गन और टिश्यू बैक टू दी हार्ट, वापस। ठीक है। वेन्स की करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, दैट इज टेकन फ्रॉम ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स बैक टू दी हार्ट। ठीक है। वेन्स हैव वाल्व्स टू इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स दे विच वाल्व भी होंदे ने ताकि गंदा खून एक दिशा में जा रहा है, वो किते गलती ना दूजी दिशा में ना आ जाए। सो वन वे वाल्व होंदा है। यूनिडायरेक्शनल मीनस इन वन डायरेक्शन ओनली। वेन्स दे विच एक फर्क है कि ये वाल्व्स होंदे ने सो दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक। ठीक है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रैशर। जिवें बच्चे दस्सिया सी ना तुहानूं, वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स, एट्रिया हैव थिन वॉल्स। वाई? बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू डू ऑल द पंपिंग। इसी तरह वेंट्रिकल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਥਿਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਸ ਟੂ ਵਿਥਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪਸ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਲਸ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ जर सकन, उस सहार सकन, टॉलरेट कर सकन। वेन्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट नीड थिक वॉल्स। उदों तक तो सारा जान निकल गई होंगी है, मतलब कि वो प्रैशर नहीं रह जाता, प्रैशर लॉस ऑफ प्रैशर हो चुका होंगे। सो वेन्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रैशर ऑन इट्स वे बैक टू दी हार्ट। वो कोई प्रैशर होंगे ही नहीं, वो बड़े आराम दे नाल मतलब कि फ्लो होके आ जाता है। सो वेन्स हैव थिनर वॉल्स, आर्टरीज हैव thicker walls. Similarly, ventricles have thicker walls, atria have thin walls. ठीक है। हुण आगे चलिए ब्लड प्रेशर। The force that blood exerts on the wall of a blood vessel is called blood pressure. जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ब्लड vessel, तो ब्लड vessel नेचुरली आर्टरी है, क्योंकि वेन्स ਵਿੱਚ तो प्रैशर ਹੁੰਦਾ ही नहीं, सारा प्रैशर तो आर्टरी ਵਿੱਚ ही ਹੁੰਦਾ। सो ब्लड vessel ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ है स्ट्रेट अवे आर्टरी। ठीक है। जो ਅਸੀਂ ब्लड ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी चेक करते हैं तो आर्टरी का ब्लड ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ही चेक करते हैं। ठीक है। द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट्स, वो जिले ब्लड पुश करके हार्ट तो जाता है, तो वो जो ब्लड है वो पाइप दियाँ दीवारां ते एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कहा जाता है ब्लड प्रैशर।
विच इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। ठीक है, द प्रेशर इंक्रीजेज एज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इंक्रीजेज ड्यू टू आर्टरीज बिकमिंग कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मैंने पीड़ियाँ, जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो ਅਸੀਂ जंक फूड खाने हाँ, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿੰਦਿਆਈ ਜੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੂਥਨੈਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਾਲਡ ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਜਾਂ ਡੋਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 170-80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ BP ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਹਫ਼ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ BP ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ BP ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 3-4 ਵਾਰ BP ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਓ, ਕਹੇਗਾ ਰਾਤੀ ਆਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਓ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ BP ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਵਾਲ ਵੈਨ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਵਾਲ ਵੈਨ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, and pressure in artery when ventricle dilates means relaxes or expands is called diastolic pressure. The normal systolic and diastolic pressures are about 120 millimeter of mercury and 80 millimeter of mercury. ਇਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ BP ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ WHO ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਐਡਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BP ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੋਲਿਕ, ਤੇ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਤੋਂ 87-88 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 120 ਤੋਂ 130-32 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 130 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਲੂਣ ਘਟਾਓ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਘਟਾਓ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਘਟਾਓ, ਘੇ ਘਟਾਓ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਿਓਂ ਮਹੀਨਿਓਂ ਜੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਦੀ ਰਪਚਰ ਆਫ ਐਨ ਆਰਟਰੀ। ਹੁਣ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਪਾਈਪ ਸਾਡਾ ਪੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਟ ਜਾਏਗਾ।
इसी तरह जे हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रैशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चों जी आर्टरी है फट सकती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਮਰੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਕਿਉਂ ਫਟੀ? ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀ ਫਟ ਕੇ ਬਲੱਡ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੌਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਿਸਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਸਿਸਟੋਲ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ एंड डायस्टॉल मीन्स डायलेटेशन और रिलैक्सेशन। ठीक है, आगे चलिए। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਆਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਇੰਜਰੀ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ 'ਚ ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਗੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੂਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਪਲੇਟਲੇਟ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਫਲੋਇੰਗ ਬਲੱਡ ਟੂ ਕਲੌਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਫਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਪਲੇਟਲੇਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਮੈਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੌਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਫਲੋਇੰਗ, ਆਊਟਫਲੋਇੰਗ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਪਲੱਗ ਮੈਨੇ ਗਿੱਟੀ ਲਾਤੀ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੱਗ ਸੱਚ ਲੀਕਸ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਜਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੈਲਪ ਇਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੇਟਲੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਫॉर ਪਲੇਟਲੇਟ, ਪੀ ਫॉर ਪਲੰਬਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ ਲਿੰਫ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਲਿੰਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਲਸ ਆਫ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਵਾਲਸ ਆਫ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਵਾਲ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਥਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨ ਬੜੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਐਸਕੇਪ ਐਂਡ ਐਂਟਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਉਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ, ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਅਰ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਲਿੰਫ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਲਿੰਫ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਕੈਪੀਲਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਪੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਫ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਲਰਲੈਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਚਲੀਏ, we are coming to the end of this now slide show from the intercellular spaces। ਜਿਹੜੇ intercellular space ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਡਰੇਨਸ ਇਨਟੂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਲਾਰਜ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ। ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਥੀਸ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਲਾਰਜ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲੀ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਲਾਰਜਰ ਵੇਨਸ। ਲਿੰਫ ਵੈਸਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਾਰਜਰ ਵੇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿੰਫ ਕੈਰੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੈਟ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਲਿੰਫ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੈਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਸਾਰੇ ਫੈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਫੂਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦੀ ਬਲੱਡ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿੰਫ ਆਲਸੋ ਕੈਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ and returns the excess fluid from cellular space back into the blood। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਲਿੰਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਟ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਟਿਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Thank you very much. God bless you all.